Yeah, so holoenzyme is equal to apoenzyme plus what? Cofactors. Yes, it is plus cofactor. That makes a holoenzyme, right? So there are number of cofactors that we have studied. So cofactor कौन से? So we studied yesterday cofactors which are of 3 different types. So first type is coenzyme. Yeah, it is coenzyme. Second, it is prosthetic group, and third, it is metal activator. तो coenzyme है तो enzyme is organic molecule. आपको ये ध्यान में रख के आप इसको बिंदास लिख सकते हो कि this is organic compound, right? And this organic compound, the second most important property, which is loosely bound. This is loosely bound. मतलब एंजाइम ने एक्शन किया तो वो इमीडिएटली निकल जाता है, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है एंजाइम के साथ. इट इज जस्ट cooperating the enzyme, so it is loosely bound. And as it is an organic compound, as per your NCERT, you remember NAD and NADP. These are the examples of coenzyme. Nicotinamide adenine diphosphate and adenine and nicotinamide adenine diphosphate, ये उसका full form है, NAD and NADP. तो ये these are derived from, or they contains vitamin niacin. So that is the role of vitamin again in our body. So if you open the page number, yes, can you tell me the page number for this? 159. 159, that's good. तो 159 पे दिया है, देखो NAD nicotinamide adenine dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide, this is phosphate. Okay, तो इसके full form पे भी questions आते हैं, as your NCERT is mentioning which vitamin it contains. So you can say these are the derivative of vitamin, and that is the role of vitamin in our body. They require for the proper functioning of this particular enzyme. So they are the cofactors. The second, getting this, what is this coenzyme or cofactors? As one of the cofactors. Okay. Now second, here we'll explain about this prosthetic group. अभी प्रोस्थेटिक में ना मुझे एक सेशन आपके साथ ये भी लेना है कि which are the different branches in biology. So I guess I will take this along with your parents. I mean your parents should also attend this. तो हम लोग एक दिन डिसाइड करेंगे कि कभी सबको टाइम है पेरेंट्स को, so that even on Zoom I can take the session. So which are the different branches which are available. So एक branch जो है ना, बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट, सो BPO. ओके, तो प्रोस्थेटिक मतलब क्या होता है कि जो हम लोग जैसे किसी का हाथ निकल गया, किसी का पैर नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल लिम्स बिठाते हैं, या फिर जो बेल्ट्स आते हैं वेरियस टाइप के, किसी को नेक पे है, किसी को चेस्ट पे है. सो ऑल दिस, द मेकिंग ऑफ ऑल दिस इज इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ BPO. ओके, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस प्रोस्थेटिक, दे आर टाइटली अटैच्ड. Okay, they are tightly bound. So you get question on this, which is tightly bound and which is loosely bound. So ये सिर्फ prosthetic है, इसलिए you can remember. So these are tightly bound and they could be organic as well as they could be inorganic. Compulsory नहीं, कुछ भी हो सकता है, organic or inorganic. So now there are the enzyme which is called as a peroxidase, or it is a catalase. They are having different role. Even these enzymes are present in bacteria. Okay, and to this enzyme the heme group is attached. So heme group is the prosthetic group. वो tightly bound करके रखता है ये enzyme को, हो ना. So जोपर्यंत हा heme group या peroxidase ला attach होत नाही, तोपर्यंत हा enzyme function करणार नाही. So that is the role of this peroxidase and the heme group of the peroxidase, which is acting as a prosthetic group, which is one of the cofactor. Okay, and the third category in this is a metal activator. Okay, so metal activator, again they are inorganic compound, and again they are loosely bound. They are loosely bound. Okay, and as they are loosely bound and it is inorganic, you can remember the example of zinc, Zl. It is a metal, right?
and this metal Zn is responsible for the action of carboxypeptidase. डाइजेशन में इसका रोल आएगा, carboxypeptidase. This is again given, mentioned by your NCERT, so you refer page number 159, last paragraph on page number 159, and just highlight it because you get question on this. Zinc, carboxypeptidase, right? So that's all about, I guess, your enzymes. Okay. जसं तुम्ही म्हटलं ते विचारता की विचार आणि विचार टाइटली, तर मग हे दोन्ही लिहायचं का, प्रोस्थेटिक आणि ते जर लूजली विचारलं ऑप्शन काय म्हटलंय बघा. प्रोस्थेटिक आपण काय म्हटलंय, प्रोस्थेटिक इज ओनली प्रोस्थेटिक दॅट टाइटली बाउंड. ओके, बाकीचे जे आहे दोघं मेटल ऍक्टिव्हेटर्स आणि कोएन्झाइम दे आर लूजली बाउंड. मग जर क्वेश्चन असा आला, द ऑर्गॅनिक कोफॅक्टर विच इज टाइटली बाउंड, मग तिथे कोण येणार, प्रोस्थेटिकच येणार. किंवा द इनऑर्गॅनिक कोफॅक्टर विच इज टाइटली बाउंड, मग तिथे कोफॅक्टरच येणार. द इनऑर्गॅनिक कोफॅक्टर विच इज लूजली बाउंड, मग तिकडे काय येणार, मेटल ऍक्टिव्हेटर. ओके नाही. सो म्हणून तुम्हाला ते लर्निंग पार्ट जास्त महत्वाचं आहे. तर काय म्हटलंय क्वेश्चन मध्ये, ओके. आणि यस्टरडे द वे आय हॅव डिक्लेअर्ड, तुम्ही बहुतेक हे पुस्तक जे आहे ते तुम्ही सगळे करत असाल, हो ना. हे पुस्तक ऑर्डर करायला मी सांगितलं होतं, तो माणूस तुम्हाला घरी येऊन हे पुस्तक देतो. जर नवीन मुलं असतील त्यांच्याकडे ह्याचा नंबर नसेल तर ही इज विनोद हाकल असं त्याचं नाव आहे, आणि त्याचा नंबर मेन्शन करून घ्या, 982348 आणि 388. हा त्याचा फोन नंबर. हा विनोद, दिस इज मिस्टर विनोद. आणि त्याच्याकडे अरिहंत पब्लिकेशनचं हेच पुस्तक घ्यायचं. त्याला आपल्या क्लासचं नाव सांगा, माझं नाव सांगा, आणि मॅडमने हे पुस्तक द्यायला सांगितलं. यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बुक आणि यू इन्फॉर्म. आपण ऑलरेडी हे ग्रुपमध्ये टाकलं होतं, पण त्यावेळेस बरीच मुलं आता जॉईन झालेली, त्याच्यामुळे त्यांना कदाचित माहित नसेल. तो अगेन दिस. आणि हे जे पुस्तक आहे ना, दिस इज लाईन टू लाईन एनसीईआरटी. म्हणजे तुम्ही हे पुस्तक केलं तर तुम्ही एनसीईआरटी प्रत्येक लाईन तुम्हाला एनसीईआरटीची माहिती होते. थेरॉटिकल टाइप क्वेश्चन्स आहे ह्याच्यात, बऱ्याच लोकांनी घेतलंय. आणि मी असंही प्लॅन करते आता पुढे की कदाचित महिन्यातनं एक दिवस मी कधीतरी तुम्हाला तुमचं फक्त असाइनमेंट चेक करायला बोलवेल. तुम्ही सगळे एमसीक्यूज केलेत का, बिकॉज आय एम गोइंग टू गिव्ह यू प्राइजेस ऑन दॅट. ओके, एमसीक्यूज, त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या असाइनमेंट्स. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही टेस्ट वेळेवर दिलेली आहे का. स्कोरवर मी मार्क नाही दिले, कारण स्कोर तुम्ही सिन्सिअरिटी असेल ना तर स्कोर ऑटोमॅटिक येतो, हे मला माहिती. सो आय एम नॉट वरिंग अबाउट युअर स्कोर. आणि खूप सारे फील्ड्स आहेत, त्याच्यामुळे आय एम नॉट एट ऑल वरिंग ऑन युअर स्कोर्स. आय एम वरिंग फॉर युअर सिन्सिअरिटी आणि कन्सिस्टन्सी. त्याच्यामुळे हा एक आपण एक काल जर तुम्ही ग्रुपमध्ये वाचलं असेल तर आपण हे एक ट्रॉफी ह्याची डिक्लेअर केलेली. आणि दुसरी म्हणजे जो मला मॅक्सिमम डाऊट्स विचारत राहील, म्हणजे तुम्ही अभ्यास करता हे इंडिकेट होतं, म्हणजे तुम्ही डोकं वापरताय कुठेतरी हे इंडिकेट होतं. आणि जो मॅक्सिमम डाऊट विचारत राहील, सी मी पण कधी कुठेतरी अडकू शकते, आणि म्हणून कदाचित त्यावेळेस माझ्याकडनं पण डाऊट सॉल्व्ह झाला नाही झाला असंही होऊ शकतं. आय विल डेफिनेटली टेक युअर टाइम अँड आय ट्राय टू सॉल्व्ह युअर डाऊट्स इमिजिएटली पॉसिबल झालं तर इमिजिएटली. पण काय काय मुलं खूप छान क्वेश्चन्स विचारतात. सो मी बऱ्याचदा हे प्लॅन करते की आपण एक मुलांनी काय काय मला कुठल्या कुठल्या टॉपिकवर काय काय डाऊट्स विचारले ना, ह्याच एक मी पुस्तक पब्लिश करायचं असं मी बऱ्याचदा ठरवते. पण मला माहित नाही, तुमचं इन्क्विजिटिव्ह माइंड, शाळेत खूप प्रश्न विचारता तुम्ही, 11वी 12वीला आल्यावर काय होतं देवाला माहिती, प्रश्न विचारण्याची तुमची पॉवरच कमी होऊन जाते. सो डोंट डू दॅट. कीप आस्किंग क्वेश्चन, कीप थिंकिंग. बेसिकली एन्जॉय लर्निंग बायोलॉजी. Don't learn biology only to gain marks in NEET. Enjoy learning basically biology. आणि MBBS हे सर्व काही नाहीये, हे पण डोक्यात घाला. तो बायोलॉजी मध्ये रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज पण इतक्या आहेत की आज जर चांगले चांगले लोकांनी रिसर्च केले असते, चांगली लोक गेली असती तर करोनावर आपल्याला कधीच काय 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 सगळ्या मेडिसिन म्हणा किंवा अजून रेमेडीज आपल्याला सापडल्या असते. ओके, त्याच्यामुळे रिसर्च मध्ये पण ह्यूज स्कोप आहे, पण तेवढा पेशन्स तुमच्यामध्ये पाहिजे.
आणि एमबीबीएस करून पण पेशन्सच लागतो. म्हणजे एमबीबीएस करा 5.5 वर्ष, त्याच्यानंतर मग 1 वर्ष तुम्हाला गॅप घ्यायला लागतो. तुम्ही पीजी साठी प्रिपेअर करतात, मग तुम्हाला 3 वर्षाचं पीजी असतं. तो असं 12वी नंतर 10 वर्ष त्याच्यात पण जात आहे स्पेशलायझेशन करायला, आणि मग सुपर स्पेशलायझेशन करायला. सो ती ऑनगोईंग लर्निंग प्रोसेस. आय एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट आय एम टेलिंग यू द फॅक्ट. त्याच्यामुळे मला एमबीबीएस नाही मिळालं म्हणजे माझं सगळं संपलं असं काही नसतं. अशी बरीच मुलं असतात की मॅम मला नाही मिळालं, मी डिप्रेस झाले. अरे मग अभ्यास करायला लागतो त्याच्यासाठी, ओके नाही. सो त्याच्यासाठी आपण एक प्राइस डिक्लेअर केलंय की मॅक्सिमम डाऊट्स विचारत ना. बघू आता. अँड द फायनल जजमेंट इज विथ मी ओनली. सो देर विल नॉट बी एनी पार्शियालिटी, कारण ह्या ट्रॉफीचा तुम्हाला एक सॅटिस्फॅक्शन होणार आहे, बाकी काही. ऑल राईट. सो एनी डाऊट विथ दिस बायोमॉलिक्यूल टॉपिक? Yeah. Prathamesh, are you there today? Yes, ma'am. चलो गुड. ओके. ऑल राईट. काय डाऊट आहे कोणाला? नाही. चला ह्या स्लाइड मध्ये काय काय म्हटलं पुढे आपण बघू. सो अपो एन्झाईम प्रोटीन पोर्शन इनऍक्टिव्ह, त्याला जेव्हा को फॅक्टर लागेल नॉन प्रोटीन पोर्शन, आणि तेव्हा हा होणार आहे कम्प्लीट ऍक्टिव्ह. ओके. अँड मग देन इट इज बिकमिंग द होलो एन्झाईम. आणि म्हणून त्याच्या फंक्शनिंग साठी त्याला हा को फॅक्टर फार गरजेचा असतो. ओके. आणि मग हा अपो एन्झाईम प्लस को एन्झाईम जेव्हा जॉईन होतात तेव्हा मग तो सबस्ट्रेट त्याला जॉईन होतो, and it becomes a whole active enzyme. So that is the role of this coenzyme. आणि ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात. अपो एन्झाईम सो विच इज अ प्रोटीन, असा सिंपल क्वेश्चन नीट मध्ये आलेला, पण सगळं झाल्यावर तुम्हाला ते डिफिकल्ट वाटायला लागतं, म्हणून रिइन्फोर्सिंग टू युअर ब्रेन. So this we have already discussed. There are 3 kinds of cofactor. So हे लक्षात ठेवा. Only prosthetics are tightly bound to the apo enzyme. Organic compound distinguished from the other cofactor. This could be organic or inorganic too, because they are tightly bound. So the way I said, heme group is always attached to enzyme. Which enzyme where the heme group is attached? Bola? Perox. Yes, it is peroxidase and it is catalase. Right? So हे pictorially इथे दाखवलंय. Hydrogen peroxide is catalase आणि peroxidase enzyme काय करतं, H2O2 जे आहे this is toxic to the body, आणि मग या कॅटालेज आणि पेरॉक्सिडेज मुळे इट इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इनटू वॉटर अँड ऑक्सिजन, म्हणजे याची टॉक्सिसिटी कमी केली जाते. ओके. आणि तेव्हा मग आपल्याला तो हीम ग्रुप लागतो. ओके. अदरवाइज दिस इज अ ऑक्सिजन प्रोडक्ट डेव्हलप्ड इनटू द बॉडी. So heme is the prosthetic group for this particular enzyme. Coenzymes, organic compound, तुम्हाला माहिती कोएन्झाइम लक्षात कसं ठेवायचं, एन्झाइम्सच ऑर्गॅनिक आहे, कोएन्झाइम पण ऑर्गॅनिकच असतो. बट देअर असोसिएशन विथ अपोएन्झाइम इज ट्रान्झिएंट. ट्रान्झिएंट म्हणजे काय? Short lived. या इट इज फॉर शॉर्ट पिरियड, थोड्या वेळेसाठी. इट इज ट्रान्झिएंट. ओके. एकदा काम झालं की तो लगेच निघून जातो. राईट. So again the same feature or same diagram. I hope you are writing. Coenzyme serves as a cofactor in number of different enzyme, which is called as a catalyst, because enzyme is a catalyzed. Enzyme helps for the catalysis, catalyzed reaction. So increases the rate of reaction. Okay. And vitamins. Already we talked on this also. So तुम्ही लिहिलं नसेल तर लिहून टाकायचं फुल फॉर्म NAD चा, किंवा तुमच्या एनसीआरटी मध्ये हायलाइट तरी करून ठेवा. निकोटिनामाइड एनसीआरटी सोबत घेऊन बसला असेल तर हायलाइट करा. आणि NADP निकोटिनामाइड डायन्यूक्लियोटाइड पुढे फक्त फॉस्फेट इज NADP. So this nicotinamide is a vitamin derivative of niacin. Okay. Okay, so zinc as a cofactor for carboxypeptidase, which is a metal ion, inorganic, loosely bound. एवढ्या 2-3 गोष्टी फक्त लक्षात. All right, if I try to show pictorially.
ओके, कॅटॅलिटिक आणि ज्या एन्झाईमला हे लागतातच म्हणजे जे होलो एन्झाईम्स आहेत विच कंटेन अपो एन्झाईम प्लस कोफॅक्टर, त्यांना जर कोफॅक्टर नाही मिळाला तर दॅट एन्झाईम इज नॉट एबल टू परफॉर्म, सो दॅट इज नॉट एबल टू कॅटलाइज द रिॲक्शन, नॉट एबल टू कॅटलाइज. ओके, आणि म्हणून हे इथे महत्वाचे आहे. सो तुम्हाला जे काही आहे व्हिटॅमिन्स आहे, मिनरल्स आहे, याचं सगळं बॅलन्स्ड डाएट घेणं पण महत्वाचं आहे. ओके, जर हे नाही घेतलं तर एन्झाईम असून पण काय फायदा नाही, तो कामच नाही करणार. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना बॅलन्स डाएट मध्ये विटॅमिन्स, मिनरल, मेजर न्यूट्रिएंट, मायक्रो न्यूट्रिएंट हे सगळे जाणं. सो दॅट इज अगेन द इम्पॉर्टंट रोल ऑफ बायोलॉजी प्लेड ओव्हर हियर. ओके, सो दॅट इज अ कोफॅक्ट. आय होप यू आर गेटिंग. त्याचं काम झालं की तो निघून येतोय बघा, तो टाइमपास नाही करत तिथे, तो निघून येतो. All right, so ready for this MCQ? Prosthetic groups are tightly bound to. Yeah. बोला. Oppo enzyme. Yes, it is Oppo enzyme. Correct. Okay, कारण तो Oppo enzyme ला बाइंड होतो. आपण मागच्या स्लाइड मध्ये जसं बघितलं. सी, तो Oppo enzyme ला बाइंड होतोय, तो ऍक्टिव्ह साइट कडे नाही बाइंड होत, तो Oppo enzyme ला, आणि मग इथे तो सबस्ट्रेट फिट होणार. ओके, coenzymes are. Organic. Yes. Second option. Yes. Zinc is a cofactor for. Carboxypeptide. Yes, carboxypeptidase. ऑल राईट, आता हे झालंय, पण मी तुम्हाला तो पीडीएफ पाठवला होता आणि आपण म्हटलं होतं की त्याच्यावरच आपण डिस्कशन्स करूया. आय होप तुम्ही ते सॉल्व्ह केलंय का? मॅम बोला. लास्ट पासूनच सॉल्व्ह केले, म्हणजे जे सेल डिव्हिजनचे होते ना मेनली सॉल्व्ह केले. ओके, आपण बघूया काय काय कोणी कोणी काय सॉल्व्ह केले. लेट मी जस्ट चेक. सेम पीडीएफ मी इथे अपलोड करते. दिसतंय का तुम्हाला? Yes, ma'am. काय हे मागे पुढे नाही होते? पीडीएफ अपलोड केले म्हणून का? हा, चलो होत. ओके, चलो पहिल्या ह्याचं मला सांगा काय केलं. अ शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, आणि कसं केलं? येस, बोला. तुम्ही रेफर केलं असेल कशाला तर बोला. अ शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन 120 एडेनिन. बोला, केलंय का हे? Yes, ma'am. हा बोला, काय उत्तर आहे त्याचं? 440. No, 4. Shall I give you some time to solve this again? Shall I upload certain other things? Yes. Shall I give you one more days? कोण मला आन्सर की पाठवेल ह्याची? You can send it to me on my personal this thing. I have given you the हे पण त्याच्यातलं काय अनअकॅडमीची लिंक पण पाठवलेली. किती जणांनी हे सगळं सॉल्व्ह केलं? आय विल स्टॉप रेकॉर्डिंग.